वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूहुन अकड़ी रब, पहर नफस कसम पर रब्ता न कुर्बान महबूबा। अज़ल न तर अबद हर दम दरब द इलम पशमार, विद तकरार बड़ेर ताज़ीम द हक़ बयान महबूबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटो दोस्तान दुरूद शरीफ। बरस बिकर शौक़ कलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देर इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो रब्बिल अज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्र नदी चमुंगा तासे दोनों जहान द सरदार आक़ाए नामदार दख़्बल उम्मत गमख़ार दख़्बल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की मोमिनान मुसलमानान पैदा करियो। डेर मुबारक और अज़दा दगट अख्तर पदगे मुबारक और अज़ बांदे नंदे उड़ेर अहम कुर्बानी चागा जमुंगा द निका हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बांदे अल्लाह जल्ल जलालुहु योडेर अज़ीम और योडेर लोए इम्तिहान रावस्ते हो और पाग इम्तिहान के अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दी मुबारक पास करल और व्यादागी पर सूरत के रब्बिल अज़ाल काल पकाल बांधे पखपलो बंदगानो बांधे दग याद रहा ज़कई द ज़िलहज पदगे मुबारक और रज़ बांधे उम्मत मुस्लिमा आगे अज़ीम क़ुरबाने द याद ताज़ा कवल द पारा पले क़ुरबाने कई अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दी कबूली की खुदायात साथ इज़्ज़तमंदो दगे क़ुरबाने सफल सफ़दा और दगे क़ुरबाने मुंग और तासुता से तालीम दे चूँकि दीन इस्लाम दीन मतीन यौदा से दीन दे जमुंग उस्तासो और द टोल इंसानियत जुन द पारा और डेर लोए दस्तूरुल अमल दे और रब्बिल अज़ाल प की मुंगला द दुनिया इज़्ज़त हमरा करे दे और रब्बिल अज़ाल ब मुंगे मुंगला प कब्र के मदद दिन द बरकता खैर रा के और आखिरत के वमद दे द खातिर अल्लाह जमुंग द निजात सबब व ज़रिया बम द दिन जोड़ई नुचे कलम यौदा से अमल वी चागा दीन इस्लाम के पमुंग बांधे लाजिम वी नो द टोलना अवल प आगे के ज़रूरी दादा चे इंसान प की नियत दव की जदा अमल ज़ खालिसतन रज़ा द रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु द पारक हो ज़क अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ता ज़रूरत हो निश्त दगे सीजुनो सिर्फ़ और सिर्फ जमुंग उस्तासो नियतुन और इरादी दी जमुंग पकम इखलास बांधे दीन मतीन द खिदमत द पारा खपल जानू न पेश कऊ मुँह पकम इखलास बांधे अल्लाह जल्ल जलालुहु अहकामात तगाड़ एक दो
په دغه لویه ورځ باندې چې حدیث شریف کې راځي چې د اختر په دغه ورځ باندې د قربانۍ نه لوی عمل هغه بل نشته دی او دغه خلق چې هغوی د قربانۍ نیتونه وکړي او دوی خپله باندې راشي او محبوب علیه السلام مبارک د تعلیماتو مطابق دا دومره اهمه فریضه ادا کی نو د دغې څاروي دغه وینه څاڅکې ځمکې ته لا نه تویه شوې چې الله کریم جل جلاله ولا شرف د قبولیت ورکړي او چې په هغې باندې څومره اجرونه دي الله کریم جل جلاله پکې د دغې بنده حصه ګرځولي مگر افسوس دا دی عزتمندو چې په دې ډېرو اهمو موقعو باندې په دې نه وړاندې چې زه تاسو ته د قربانۍ فضیلتونه بیان کړم چې کومه زه تاسو ته د دې دغه فلسفه بیانول غواړم او بیا په نن سبا دور کې چې د ټولو نه زیات ضرورت دی هغه هم دغه ده چې څنګه انسان پیسې ولګوي او د پیسو لګولو نه پس هغه یو څاروی واخلي یا د هغه خپل څاروی وي چې هغه وساتي 2 کاله وساتي 3 کاله وساتي او د هغې نه پس کله هغه قرباني کوي او دې کله دغه وینه د ځمکې ته تویوي نو چونکې دا خو د الله پاک حکم دی شریعت طرف نه په ده باندې لازمه ده نو دې د رنګ ساعت له پړه کې سوچ وکړي چې یا الله چې نن مې څنګه ستا په حکم باندې د دغې څاروي وینه تویه کړه نو چې کله په اسلام باندې سخت وخت راځي زه به د دې نعمتین دپاره د خپلې وینې د تویولو نه چې کوم دی ګریز نه کوم موت تا دپاره خو اسانه شوه مونږ خو څاروی واخلو حلالې کو خو چې د سیدنا ابراهیم علیه السلام مبارک امتحان ته وګورې چې په هغه عمر کې چې الله کریم جل جلاله په 90 سال کې ولا یو ښکلی بچی ورکه او دومره ښایسته ځواني وه چې د هغه د ځوانۍ او د هغه د ښایست چې کوم دی هر طرف ته چرچه وه او ښایست او ځواني ځکه ډېره وه چې د اسماعیل علیه السلام په تندي کې نور د مدینې منورې د جانان مبارک ځلېده او چې کله دی مبارک د خپلې ځوانۍ عمر ته ورسېدل او د الله د طرف نه حکم راغی او په 8مه ورځ باندې چې یوم الترویه ورته وایي په هغې باندې حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک چې په دغه شپه باندې کله خوب ولیده او دی مبارک راویښ شو نو بیا دغه سوچ کو په ذهن کې چې دا خوب ما لیدلی دی آیا دا د الله د طرف نه حکم دی په دغه 9مه شپه باندې بیا خوب ولیده چې بیا یې خوب ولیده ورته پته ولګېده چې دا الله جل جلاله څه کوي ما ته د دغې بچي د ذبح کولو حکم کوي نو چې کله په دې ورځ باندې ابراهیم علیه السلام خپل بچی حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام مبارک را روان کو او د خپل بچی ته وویل چې بچی تا خوب کې وینم چې زه تا ذبح کوم نو ستا څه رایه ده حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک ولې څه ښکلی جواب ورکوي څومره ګران کار دی اول د یو پلار دپاره د خپل بچی ذبح کول څومره ګران کار دی هغه چې کوم دی بیا بچی په هغې باندې راضي کېدل او څومره ګران کار دی په یو داسې عمر کې چې ډېره موده بعد الله پاک تعالی بچی درکړی وي دومره نیازبین وي او بیا دومره ښایسته وي لکه د اسماعیل علیه السلام غوندې دومره ښکلې ځواني وي مگر هغه مبارک ورته فرمایي چې تا ته الله جل جلاله څه حکم کړی دی ته هغه حکم چې کوم دی څه په ما باندې لاګو کا ستجدونی ان شاء الله من الصابرین ان شاء الله چې ته به ما د صابرینو نه بیا مومې زه به په دغه وخت کې چې کوم دی څه قسمه حرکت ونه کړم چې په هغې باندې زه د دغه ستا په دغې قربانۍ کې فرق راشي یو ناشنا غوندې منظرو چې حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام خپل پلار را روان کړی دی د ذبح کېدو دپاره او چې کله دا مبارک د چاړه د لاندې کله د حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام مبارک مری راغله په دغه وخت کې ملائک هم نظاره کوي ټول هر طرف ته چې کوم دی یو عجیبه کیفیت دی چې اسماعیل علیه السلام ذبح کیږي مگر رب لا یزال ته منظور ادا وه
چې دغه لوی امتحان کې حضرت ابراهیم علیہ السلام پاس کما او بیا د دې په بدل کې زس چلو کما د اسمان نه چې کم دی دوی ته د دغه ذبح د پاره رب لا یزال سروے بل راولېګو او ابراهیم علیہ السلام په دې عظیم امتحان کې پاس شو نو دا قربانی الله پاک ته دومره خوښه راغله چې کال په کال باندې رب لا یزال په دغه امت محمدی باندې دغه قرباني یاد را تازه کوي. نن عزتمندو هغه مبارک ورځ ده الله کریم جل جلاله دې زمون او تاسو نیتونه خالص کی. دویمه خبره عزتمندو دا ده چې دا خبره د امتحان وا ابراهیم علیہ السلام الله امتحان کې پاس کو نو عمل دومره محبوب شو چې تر قیامت پورې داغه یاد را تازه کیږي. عزتمندو په دې وخت کې په موت باندې ډېر لوی امتحان دی. هغه امتحان چې دی په یو داسې صورت کې دی چې اسلام د ډېر تکلیف ده حالاتو نه تیریږي. زما جانان مبارک فرمایلو چې بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. اسلام چراغ ډېر ناشناو چاور لزه نه ورکاو هر چاوي چې نه زمون کور ته داخليږي نه به زمون په ماحول کې وي نه به زمون په معاشره او په وطن او په ملک کې وي. خو اسلام له الله یو خپل قوت او طاقت ورکړی دی چې کوم خلک په ورکېدو پسې چې مونږ به دغه وطن نه مرکو اسلام داغي کور ته ور داخل شو. ابو جهل وې زه په مکه معظمه کې نه پرېږدم چې مکه معظمه کې چې کوم دی معنا اسلام ترقیو کی. اسلام دومره پاورفل دومره چې کوم دی سده طاقتور دین دی چې مکه اسلام بیا د ابو جهل کور تم داخل شو. حضرت اکرامه چې کوم دی هغه ایمان راوړ. هغه خلک چاغي تورې را بار کړي وي وینو تو یولو ته تیارو. اسلام کې دومره طاقت دی چې بیا د هغې په سینو کې مځای وکړ او بیا الله پاک د اسلام یو بول بالا کو. په هر طرف باندې د اسلامي نظام بهار خلقو ولیده په هر طرف باندې د غرناګانې او خوشحالۍ خلقو ولیدې. مگر کریم آقا مبارک فرمایي چې زر دی چې بیا یو وخت داسې را روان دی چې وسيعود کما بدا او بیا چې څنګه اول کې ناشنا او چا ځای نه ورکاو نو د دې بهار نه پس په بیا یو داسې خزان را روان دی چې بیا به ناشنا شي. نو چې کله به بیا ناشنا شي نو په دغه وخت کې زما کریم آقا فرمایي فتوبى للغرباء. په دغه وخت کې چې چا په اسلام باندې منګولې ولګولې چا دغه دین لغاړه ورکړه زما کریم آقا مبارک فرمایي د دې ناشنایي په دور کې چې چا غاړه ورکړه اسلام له غاړه ورکړه نو دغه انسان د ټولو نه زیات خوش قسمت انسان دی چې کله خلک اسلام تشاکي او د اسلام له غاړه ورکا. زما جانان مبارک فرمایي چې دا په دغه وخت کې په کائناتو کې خوش قسمت ترین انسان دی. نن عزتمندو مونږ هر طرف ته سوچ وکړو دا درې مختر شو چې په داسې حالت کې راغی چې د کشمیر په مظلوم مسلمانانو باندې کرفیو ده او دا لومړنی واحد غټ اختر شو چې په داسې حالت کې راغی په یو داسې حالت کې چې په حجاز مقدس کې که تاسو د حج بیت الله منظر کتلی وي د انسان د زړه نه ورسره وینې وساسي. دا ورځې به وي که نه چې مونږ به اوس د خپلو خپلوانو په انتظار باندې وو او مونږ به وي چې اوس به فلانې د حج نه راځي فلانې به راځي او غیر چاپیره به دعوتونه و چې زمونږ فلانې حج نه را روان دی. سخت کال هغه کالو چلېده چې د حج بیت الله هغه منظر چې تاسو ووینئ انسان د زړه نه ورسره وینې وساسي. په شمار څو کسان دي لرې لرې د یو بل نه تاویږي. هغه چې په عرفات کې به د قدم د لګېدو ځای نه او ټول خلک به الله جل جلاله ته ولاړو. هغه چې منا مزدلفه کې به میلونو میلونو باندې خلک پراته وو. هغه چې زارې او منتونه به الله جل جلاله ته هغه چې جړاګانې به او هر طرف ته به چې کوم دی یو بهار و او خلکو به د دې ځای نه ځان سره خپل مشکلات هم یوړل. د خپلو خپلوانو دپاره به یې هلته چې کوم دی دعاګانې وغوښتې د دې وطن دپاره به هم دعاګانې وغوښتې. نن عزتمندو الله پاک سخت کال مونږ د هغه خیر نه محروم پاتې کړو چې هلته به د قربانو یو منظر و د هغې نه محروم پاتې شو. او پرون چې کوم دی په اکثر خلیجي ممالکو کې هغه اختر تیر شوی دی چې د اختر اجتماعات نه دي شوي. پرون که په اماراتو کې اختر و د اختر یو جمع نه ده شوی یو منظم نه دی شوی. اجتماعاتو باندې مکمل طور باندې پابندي وه. دا عزتمندو حق اعلان دی چې مونږ کله اسلام له غاړه ور نه کړه او مونږ د اسلام نه ځان بېګانه کړ
بیا الله ډېر غیور ذات دی، بیا رب لا یزال په مونږ باندې د خپل رحمت دروازې رو بندوي. بیا به یو وخت داسې راشي زما جانان مبارک فرمایلی دی لا یبالیهم الله بالا، یا هغه وخت چې انسانانو به الله خاطر کو، په معاشره کې به چې څوک اوسېدل الله به د هغې خاطر کو، او خاطر به یې وله دومره کو چې هغې به لاسونه پورته کړل باران به وشو، چې هغې به لاسونه پورته کړل مشکل به آسان شو، چې هغې به لاسونه پورته کړل د خلکو بندې بیړۍ به روانې شوې، چې هغې به لاسونه پورته کړل د رحمتونو د برکتونو نزول به شروع شو. خو یو ټیم به داسې راشي چې کله خلک د الله او د هغه د رسول نه ځان بېګانه کي، نو بیا به رب لا یزال داسې وخت راولي لا یبالیهم الله بالا، چې بیا به الله د مخلوق پروا نه ساتي، او چې کله رب د مخلوق پروا نه ساتي نو بیا کدی لاسونه اوچت کړي وي نو سپې، بیا کدی دعاګانې غواړي نو سپې. مونږ عزتمندو داسې وکړه چې هغه شته ګلستان مم ویجاړ کو وران کو، هغه کوم وطن چې د اسلام په نوم جوړ شوی و په هغې کې مم د کفر دپاره کوششونه شروع کړه، او کم دین چې د ټولې دنیا دپاره راغلی و نن په ټوله دنیا کې په یو فټ او یو صوبه ځای کې د هغې ځای نشته. چې کله حالات دا جوړ شو نو بیا عزتمندو الله په مونږ باندې د رحمت دروازې رو بندوي. نن په دې مبارکه موقع باندې ما او تا چې ځان سره دا سبق یوسو چې آخر اختر صرف د دې خوشحالۍ نوم نه دی چې زه بس چې کوم دی پاکې کپړې واچومه، زه به پیزار نوې واچومه، او بیا به زه قرباني وکړم او سیخان به راسره وي، هغه به چې کوم دی غوښه پخه کړمه، او بیا به د هغې نه پس په چکر باندې وځمه، او زم به چکرې به وام به دکه اختر دی. عزتمندو اختر د دې خوشحالۍ نوم نه دی، دا خو یو فطري خوشحالي ده په قربانۍ باندې، دا خو یو خوشحالي ده چې انسان د الله په دې نعمت باندې وکړي، دا خو یو خوشحالي ده چې دومره مبارک ورځ ستا په ژوند کې راشي. خو ګوره یو خبره ځان سره یاد وساتئ، دې عاشق صادق د اختر مبارکي را لېږلې ده د مدینې منورې نه. دل الله پاک دا عزت او شرف ورکړی چې کله یو کال حج له لاړو او حج یې وکړو او بیا مدینې منورې طرف ته راغې، او کله په اتم ورځ باندې مدینې منورې نه واپسي وه، جعفر خان حاجي صاحب اوس وفات شو. هغه مبارک فرمایي چې کله واپس کېدو نو عاشق صادق ډېر زیات وجړل، وی مونږ لا عبدالغفور مدني صاحب چې کوم دی د سهارې د ناشتې انتظام کړی، مونږ هغه سره ناشته کوله، وی چې مونږ کېناستو، وی هغه وی چې حاجي صاحب زه خبر شویم چې تا د پاتې کېدو اراده کړې ده، وی باباجي مبارک ورته وفرمایل چې او ما اراده کړې ده، وی عبدالغفور صاحب ورته وی چې حاجي صاحب مه پاتې کېږه، مه پاتې کېږه ځکه د حکومت ډېره زیاته سختي کوي، هسې نه تاسو چې کوم دی څه کي جیل کې واچي. وی باباجي په چغو چغو وجړل او وی فرمایل چې که هغه جیل چې په ما باندې د مدینې منورې هوا لګېږي هغه جیل هم د ما دپاره ډېر افضل او بهتر دی. او بیا چې کوم دی مبارک چې کله د شپې حرم شریف بندېده او هغې ویستن وی ډېر زیاتې وجړل، او هغه جړی تاسو ته اوس حاجي صاحب هغه نعت هم وی افسوس ارمان چې را جدا شم بیا لتا محبوبه، لکه یتیم کړم په سلګو سلګو جړا محبوبه، په رستو رستو مې قتل په صدرمان او حسرت چې د هجران د لاسه شم تاله والا محبوبه، نه دې د وصله شم پنا نه د هجران ځینې، نه دې د وصله شم پنا نه د هجران ځینې، سترګې مې ښکته ملامت ډېر په دا محبوبه. او کله وی فرمایل که مې پرېږدې که مې شړې فقیر د درد یما، فقیر خو مشړه ای سید الابرار نبی، چې دا جړاګانې وکړې د غم ریږدم چې به زر تېره شي شپه د وصال، ستا په اوږدو زلفانو غواړم اوږدېدل د سبا، محبوبه کله به دې ووینم سبا د وصال، که به تر عمره وي په زړه زخمي کېدل د سبا، او د محمد امین محبوبه محمد عربي نصیب مې اوسه په زړګي زخمي کېدل د سبا، چې کله دا جړاګانې وکړې د حضور طرف نه مجده چې کم دی د وصال میلاو شوه. حاجي صاحب وایي سبا له راغلم، وی ما وی حاجي صاحب ته خو به نن حاجي محمد امین صاحب خو به نن هغه ته به زه کتی نه شم، دومره جړاګانې به وي. وایي چې ما ورته وکتل خندلې، وایي ما وی چې بابا نن خو چې کوم دی د خندا ورځ نه ده، نن خو د جړا د ورځ ده، د حضور نه جدا کېږي. وایي ما ته وی نه جعفر خانه هغه د هجران ورځې ختمې دي، بېګا د حضور طرف نه د وصال وعدې شوي دي. خو چې کله د جمعې خطبه اولستې شوه دا چې کوم دی د شخصیت نه دا ما په خپله باندې اورېدلې دي،
وی چې کله اولستی شوه نو حرم کې اعلان وشو چې د پاکستان نه یو عاشق راغلی دی محمد امین نوم یې دی څوک دی وی عاشق صادق راپاڅېده ورته وفرمایل چې د دواړو جهانو سردار مبارک د مدینې منورې والي او گورنر ته په خوب کې راغلی دی چې زما یو عاشق راغلی دی محمد امین نوم یې دی چې څومره وخت خوښه وي زما روضه کې به ما ته مخامخ ناست دي زما نه به څوک نه جدا کوئ آغا عزتمندو آغا مبارک مکوا چونکہ دی مبارک باندې دا قدر اختر بیال تراله نو پاگے که دا اختر مبارکی راله گلے دا او مبارکی داوا چه اختر محاغا مبارک شا چه پکیوی دا خدای رضا سنا حمدونا چه خپل مولا چانا ناراض وی ہزار اختر ایدی ہزار ہزار غمونا چه خپل مولا چانا ناراض وی ہزار اختر ایدی ہزار ہزار غمونا عزتمندو منگ کو پدے حالات کی سوچو کو نو بس مونږ به دا یو عزم د ځان سره کوو چې حالات که هر طرف ته لاړ شي مونږ به د الله د دین دپاره خپلې وفاګانې ورکوو ځکه مغرب مونږ نه پرېږدي په یو صورت کې هغې مسلمان په دغې جذبه کې نه پرېږدي په دې وطن کې روزانه په بنیاد باندې خلک وجلې کېږي خلک مړه کېږي مګر مغرب چې چغې وهي نو هغه ورځې په هغې قتل باندې وایي چې کوم یو عاشق رسول د حضور علیه السلام مبارک ګستاخ وجلی دی هغې په دومره سخت ایکشن اخیستی دی چې هغې د هلته نه چې کوم دی په دې باندې د خپل غم او غصې اظهار کړی دی او پاکستان نه مطالبه کړې ده چې دا څیز نور تاسو ختم کړئ عزتمندو سوچ یاد ساتئ قتلونه ډېر کېږي او دا بیا کم خلک مونږ ته وایي هغه خلک مونږ ته لګیا دي چې چا په عراق کې زمونږ په لکونو مسلمانان بچي ذبح کړل چا په شام کې زمونږ چې کوم دی سو کړل ټول شام یې ورانو ویجاړ کړ چا په یمن کې او چا چې کوم دی په افغانستان کې هغه اسلحه استعمال کړه چې سبا نه دوی تجربه کول غوښتل ټول تجربات په افغانستان کې وکړل دا څه عزتمندو هغې غواړي دا چې مونږه د دې ملک نه د دې مسلمانانو نه دغه جذبه ایماني وباسو خو زه تاسو ته د اختر په دې مبارکه موقع باندې یو ډېر چې کوم دی د یو د خوشحالۍ خبر درکمه او یو ډېر لوی حوصله افزا خبر درکمه او دا د یو عاشق د پاره د حضور د غلام د پاره او د یو مسلمان د پاره چې حقیقت کې مسلمان وي او د حضور غلام وي د هغه د پاره ډېر لوی زیری دی او هغه زیری دا دی چې یو ملعون په مقدس مکه باندې موجود و او هغه ملعون چې کوم دی د نبوت دعوه کړې وه او دا هم چې کوم دی د افسوس خبره ده چې د دې د قتل نه وړاندې ډېر کم خلک د هغې نه به کیدی شي خبر و هغه ملعون چې دا دعوه کړې وه هغه ورځ عزتمندو تاسو ته پته ده چې پاکستان کې عدالتونو کې دغې خلکو له سزا نه ورکوي او که سزا ورکړي هغه بیا کل عدم شي او ختمه شي سزا که ورکېږي د حضور عاشقانو ته ورکېږي هغه ممتاز قادري ته ورکېږي هغه غازي المدین ته ورکېږي نو چې کله عزتمندو 2 کالو نه د دغې ملعون کیس روانو چې د چا ویډیوګان شته دی ښکاره د نبوت دعوه کړې ده او ویلي دي العیاذ بالله چې زه نبی یم او زه مسیح موعود یم او نور چې کوم دی ډېر بکواسات یې کړي دي الله پاک د حضور د عزت او ناموس د پاره الله کریم جل جلاله یو شخصیت غوره کو ما تاسو ته چې کوم دی ما پرون جمعې مانځه کې هم دا ویلیو چې دا خو د الله پاک حفاظت ذمه اخیستې ده انا کفیناک المستهزئین چې محبوب علیه السلام مونږ کافي یو چې څوک ستا ګستاخي کوي د هغې دپاره مګر یاد ساتئ الله پاک د دغه د پاره خپل نیابت کې مخلوق کې خلق غوړه کوي چې څنګه الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون چې هغه د پاره حافظان او عالمان د قران عظیم شان د حفاظت د پاره غوړه کوي نو تک رنګ الله جل جلاله د حضور د عزت او ناموس د حفاظت د پاره رب لا یزال چې کوم د انتخاب کوي هغه انتخاب هغه کله د خالد ابن ولید په صورت کې وي کله د سلطان صلاح الدین ایوبی په صورت کې وي کله د محمد ابن قاسم په صورت کې وي کله د محمود غزنوی په صورت کې وي هغه انتخاب هغه کله چې کوم دی د غازی عبدالقیوم په صورت کې وي هغه کله انتخاب د غازی المدین په صورت کې وي او هغه انتخاب کله چې کوم دی د غازی ممتاز حسین قادری په صورت کې وي او هغه انتخاب کله الله جل جلاله د یو نوجوان هغه نوجوان چې د عمر 21 بهار لیدلې دي مگر چې کله د عدالت په وړاندې د جج په وړاندې دغه ظالم ولاړو او د دې ظالم
केस रवानो पेशे पर पेशे बांधे के दे अल्लाह जल्ल जलालुहु आगे ज़वाल लदा चकम दे शरफ वर्क चागप दगे अदालत के दनना द जज पौड़ान दे द हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक दगा गुस्ताख उविश्त और पदक कजे बांधे चटोल अदालत वलाड़ो अक गुस्ताख पाक कजे बांधे पवीनु के लत पत प्रोतो मुर्दार शवे दे दादा अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ढलवे एहसान शो पदे उम्मत और दा जमुंग द पारम द खुशहाले खबर दा ढेर खलक पदे बांधे लिबरल सेकुलर सीख पादी दा से कतल शो में ढेर सड़ी तोप कारो शो मुसलमानानो च कम दे मादा तपरुन वेलु द हुजूर हक पर हर उम्मती बांधे दे और द हुजूर बदल चे दे द गुस्ताख दा हर यो उम्मती बांधे च कम दे सदे दा हक दे चागा वाखली कर प्लार च कम दे सचलुशी प्लार बची चीवी द प्लार बदल अगस्ती शिया के सलोर बची दी कपिन ज बची दी द चाहे चावल प्लार हो जो नो हर यो बची लदा हक दे चागा द खपल प्लार के साथ बदल वाखली नो द हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक मर्तबा आखो प्लार ना पकरोढ़ा चंद सेवानम ज्यादा दा पखपल उम्मती बांधे हर उम्मती च दे दखपल नबी द बदल अगस्तो हकदार दे बस दा इज्जत और शरफ अल्लाह पाक चालम वर्क लिहाजा इज्जत मंदो जता उस आखिरी खबर को मा वक्त खत्म दे यो खुदा चिदा आज़म कई चे इंशाअल्लाह ताला नंद अख्तर पदे मुबारक मौका बांधे चे दादा की गाजी द पारा प मैदान के द किस्म कुर्बानी मराजी इंशाअल्लाह पनारा बांधे व मैदान की उदरी द गाजी मुमताज कादरी उन एक मामला बन कीगी वो ये गए पे आगा से मामला बन कीगी चे दत्ता दे कातिलान को लव गर्जी की वाशक रसूल दे पान से कीगी दादे वौरी जी दादे दारेम वौरी दादे द मल्क वाकदार और इख्तियार मंदम वौरी चिदा कौम बस ढेर जुल्म बर्दाश्त को द हुजूर खिलाफ ज़े पज़े बांधे चादा हक वर करे दे चागीब इस्लामी अकदार और खिलाफ साजिश न कई अगीब हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक गुस्ताखे कई याद साथ है इज्जतमंदो नूर द हुजूर गुलामान बेदार शिविद इंशाअल्लाह दा शिकार बने कीगी और जदा शिकार कीगी नव्या मुंग टोल दगी कुर्बाने द पारा मैदान की वलाड़ी इंशाअल्लाह जमायो मुकम्मल तहरीक आगाज वहां करे दे इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह दे मुकम्मल तहरीक आगाज करे दे रस्मी न दे करे रिवाजी न दे करे चाल तलार शमो दो तस्वीरान वर सरौ बा समो ब्या वेमा जे जबरदस्त सरवलाड़े मो वापस राशम ब्या खबरम नेमा और सिर्फ च कम दे द सियासी स्कोरिंग द पारदा से बन कऊ इंशाअल्लाह प मैदान के बवर उदरीगु और च कलम मुकराजी अदालती मुंड तोड़ो नवाखला दागद खानदानी कफालत नवाखला दागद हर यो पुख्तने तपोस नवाखला इंशाअल्लाह तर दरहाए पोरे बाइज्जत रहाया पोरे ब तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह द गाजी फैसल खालिद सर इंशाअल्लाह शान बशाना वलाड़ी और दाबदा से नबी कपदे के हुकूमत सरा कपदे के चकम दे ताकतुन सरा कपदे के हर सोक मुंग सरा टाकरा अखली और हर सोक जमुंग मख तराजी दे आशक सादत पौड़ान दे द चकम दे दगा विनो दगा बचे दा अजम कई इंशाअल्लाह पदे बाने मुंग द यवे कुर्बाने नमरुस्त पाते की दुन की नहीं और दा खबर जा से न कोमा दा जा से चकम दे सनो कोमा दम के ना चोमा न मुबालगी कोमा अल्हम्दुलिल्लाह जमुंग दा खबरे जमुंग ददा के कुर्बानो जमुंग ददा के खबरों मैदान दड़ी चौकम गवा दे जमुंग ददा के खबरों मैदान द फैजाबाद हम गवा दे जमुंग ददा के खबरों मैदान द लाहौर हम गवा दे और जमुंग ददा के खबरों द तेर काल के कम दे अगर तुम तारीखी क्रैकडाउन हम गवा दे चमुंग लाश के अकड़े बर्दाश्त कबूली शू पसीना बांधे गोले बर्दाश्त कबूली शू मगर द हुजूर पर इज्जत और नामूस बांधे इंशाअल्लाह खान चला न हुए अदा जमुंग अज़म दे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दे जमुंग औस्ताद सो दखपल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सरा सही मानों की मिनो मोहब्बत नसीब की इंशाअल्लाह द पाठों न बालातर होकर बपदे मैदान की उदरी को इस किस्म पाटे व जमुंग पर दरमियान की नबी अल्लाह करीम दी जमुंग औस्ताद सदा हाजिरी कबूल की आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन या अल्लाह करीम नलोए मजमा व नलोए दरगाह कि खुदा ता रावंडा द अल्लाह द खैर और द रहमत और द करम पर सादर की रावण का या अल्लाह द करम और द खैर और द रहमत मामली मुसरव का या अल्लाह जल्ल जलालुहु द हर किस्म तकलीफुन ना गमन ना मुसीबतुन ना मुश्किलात ना मुंग पकबल ज़मान के वो साता कामयाबे कामराने में दवानो इज्जत दवानो जहानुन नसीब का और या अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु द सुमर दोस्तान चरा जमशविरी खुदाए चा सब किस्म मुश्किलात हल का या अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ज़ाहिरी बातिनी टोल मुश्किलात आसान का या अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु चाहे सब मुहताजी फजल के रावड़े दादे वाशक दरबार सरनास्ती खुदा तकते अगर टोल मुहताज ख़त्म का या अल्लाह करीम मुंग द पारा द हज बैतुल्लाह शरीफ दोमरो को सूरत के खुदा हरमैन शरीफ़ैन दरवाज़े कुलाव का जमुस्ता उस्ताद हबीब रज़ा लिक़ा नसीब का
آخر خاتمه په ایمان کې ایمان زوال مو ساته د مدرسې توسعې منصوبه مشورو کړی دا تاسو به کتلی د لاندې کندې موهلي دي دعا وکړئ چې الله پاک ورته جمله اسباب د خیر برابر کړي او رب لا یزال چې کوم دی زمون او تاسو په دې کې رب لا یزال د خیر فیصله مونږ لپاره وکړي او الله کریم دا ظاهر او باطن باندې آباد لري او بالخصوص په دې ټیم کې چې غازی کوم کار کړي دعا ورته چې الله ول استقامت ورکړي الله کریم ول استقامت ورکړي او رب لا یزال دغه نفس الله کریم جل جلاله ورلا چې کوم دی د امت لدا عزت او شرف ورکی چې دوی د دې سره چې کم دی په خیر باندې کی او بیا زمونږ او تاسو د پاره الله کریم جل جلاله په دې کې سو کی ډېر د خیر فیصله وکي رب لا یزال دې حج آباد شریف په دین باندې قائم او دائم او آباد لري الله جل جلاله دې د تصوف سلوک د علم او عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځي او د مدینه منوره د جانان د مدینه منوره د کریم آقا د دین د حفاظت لپاره د الله کریم جل جلاله زمونږ ورځ شپه په دغه مبارک چې کوم د مشن کې تیری کی کوم خلکو چې د قربانو اراده کړی دا الله دې نیتونه خالص کی قربانې د الله په خپل دربار کې قبول او منظوري کی او کوم خلکو چې وس طاقت نشتا رب لا یزال د خپل محبوب علی السلام په خاطر باندې ورته ډېر اسباب د خیر برابر کی او الله کریم جل جلاله دې زمون او تاسو د دوانو جهانو خیرونه نصیب کی بیمارانو الله صحت کامل شفاء کامله عاجله نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.